السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی المتن الکریم ونحن علی من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد طب القلوب والدوائها وعافیتنا بدان وشفائها ونور الابصار والدیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ معزز صاحب کرام، اللہ کا بے پناہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو جمادی الاول کے مہینے سے نوازا، اور آج جمادی الاول کا پہلا جمعہ بھی ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا ربیع الاخر کا مہینہ تھا، اس مہینے میں ہم 11ویں شریف منایا کرتے تھے۔ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ ختم ہو کر یعنی جمادی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس جمادی الاول کے مہینے میں جتنی بھی اللہ رب العزت اپنی رحمتیں برکتوں کو دنیا میں نازل فرماتا ہے، تمام رحمتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کے ہر گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بری عادتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے بچھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ وہ بولتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں چھپایا جاتا، اور مجھے راہ محمد میں چھپایا جاتا۔ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ بنایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ بنایا جاتا۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر پہ لگایا جاتا، جس کو سرکار کے ممبر پہ لگایا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں، گھاس ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کی، گھاس ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کی، اور سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا، اور سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ معزز سامنے کرام، آئیے کچھ سنی اور سنانے سے قبل ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اور ایک مرتبہ جھم جھم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ 3 ನಫ್ಸನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ, ಆ 3 ನಫ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ.
ನಫ್ಸೆ ಲವ್ವಾಮ, ನಫ್ಸೆ ಅಮ್ಮಾರ, ನಫ್ಸೆ ಮುತಮೈನ್ನ. ಈ 3 ನಫ್ಸು ಜನರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟವಾದ ನಫ್ಸು ನಫ್ಸೆ ಅಮ್ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ಶರೀಯತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಜು ಇದೆ ಶರಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇಸ್ಲಾಮನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ತನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಮಜೀದ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾಯಿವನ್ನು ಏಕೆ ಹರಾಮಾಯಿತು, ಶರಾಯಿವನ್ನು ಏಕೆ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶರಾಯಿ ಯಾರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ತಿದ ನಂತರನೇ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆ ಜನರು ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಜನರಿನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಬರ್ಕತ್ತನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬರ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಇಬಾದತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಬೂಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಇದೆ, ಜುವಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಕುರಾನ್ ಮಜ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು, ಐ ಈಮಾನ್ ತಂದಿದ್ದು ಜನರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್? ಈಮಾನ್ ತಂದಿದ್ದು ಜನರು. ಈಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಂಬಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಬಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಈಮಾನ್ ತಂದ್ರು, ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಈಮಾನ್ ತಂದಿದ್ದು ಜನರು. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇನ್ನಮಲ್ ಖಮರು ಏನು ಶರಾಯಿ, ವಲ್ ಮೈಸಿರು ಜುವಾ, ಜುವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಟ್ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚಾಪೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜುವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಲ್ ಮೈಸಿರು ವಲ್ ಅನ್ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುತ್ತುಗಳಿನ ಪೂಜೆಗಳು. ವಲ್ ಅಜ್ಲಾಮು, ವಲ್ ಅಜ್ಲಾಮು ರಿಜಸುಂ ಮಿನ್ ಅಮಲಿ ಶೈತಾನ್. ಶರಾಯಿ, ಜುವಾ ಮತ್ತು ಬುತ್ತುಗಳಿನ ಪೂಜೆಗಳು ಶಿರ್ಕಿನ ಕೆಲಸಗಳು. ಮತ್ತು ಫಾಲುವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ತೀರುಗಳಿಂದ ಫಾಲುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಮಿನ್ ಅಮಲಿ ಶೈತಾನ್, ದೇವನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ? ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಲಸ, ಜೂವಾ ಆಡೋದು ಕೆಲಸ, ಏನೇ ಸ್ಪೆಟ್ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಚಾಪೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ದೇವನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಫಜತನಿಬೂಹು ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುಫ್ಲಿಹೂನ್. ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಉಳಿರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ. ಹೇಗೆ ನೀವು ದೂರ ಆಗ್ತೀರಾ? ಫಜತನಿಬೂಹು ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುಫ್ಲಿಹೂನ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿದ್ದರು ಆ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಜನರು? ಯಾರು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಜೂವಾ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬರಾಬರಿ ಶಿರ್ಕಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಜನರು ಪಾಪಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕುರಾನ್ ಮಜ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕೊಂಡಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು ಕುಡಿದು ಮಸ್ಜಿದ್ ತನಕ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ ಬಂತು, ನೀವು ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ರ್ ಬಂತು, ಈ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಬರೋದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಶಾ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪರಾಗ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಕುಡಿಯೋದು ತಿನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಹರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಶಾ ಇದೆ, ಆ ವಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪರಾಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದೇನಿದೆ ಹರಾಮ್ ಇದೆ, ಕುಡಿಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಈ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿದೆ? ತಿರ್ಮಿಜಿ, ಅಬು ದಾವೂದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದು ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಶರಾಯಿವನ್ನು ಹರಾಮ್ ಮಾಡೋದ ಕಾರಣ ಏಕೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಶರಾಯಿ ಎದೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಜೀರಾ ಕುಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೊಟ್ಟಿ ಏನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಶರಾಯಿ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಾಗುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಶರಾಯಿ ಇಂತಹ ನಶಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ತಾಯಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರು, ತಂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪುವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅದ ಕಾರಣ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಶರಾಯಿನ ದೂರ ಆಗೋದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹರಾಮ್ ಇದೆ, ಶರಾಯಿನ ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕನ ಬಂದಿದೆ, ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಇದೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ನಶಾ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ, ನಶಾ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ವಚನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಶಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ತೈನತುಲ್ ಖಬಾಲ್ ವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ತೈನತುಲ್ ಖಬಾಲ್. ಸಹಾಬಾಕರಂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ತೈನತುಲ್ ಖಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನರಕನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿನ ಬೇವರು ಏನಿದೆ ಪಸೀನ, ಆ ಬೇವರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದಿರುವ ಜನರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಬೇವ್ರು ಏನಿದೆ, ನೀರೇನಿದೆ, ಆ ಪಸೀನ ಅನ್ನೋದು ನೀರೇನಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬರೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹ ವಾಸನೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದೆಪ್ಪ, ನೀರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹ ಬೇವ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ. ಆದ್ರೆ ನರಕನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಪಸೀನ ಬೇವ್ರು ಏನಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆಯ್ತು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯಾಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಆ ಜನರಿಗೆ ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಒಂದು ಹರಾಮ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನರಕನಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಜನರು ನರಕನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನರು ನೋಡಿರಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಾಪ ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, 190 ಕುಡಿದು ಬರೋಣ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರು. ನರಕನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನ ಕಡೆ ಮುಖಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೋಡು ನೀನೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ನರಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತದ ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ. ಇವತ್ ನೋಡು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕುಡಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ಯಾ, ಆ ವಸ್ತು ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕುಡಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನರಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೆಳೆಯರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನರಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶರಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಶರಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾದ ಹರಾಮ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾದ ಪಾಪ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿಯಾಕ್ ಕುಂತಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಪಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರು ಏನ್ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರು ದೊಡ್ಡವಾದ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಯಾಮತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನರಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಆ ಯಾರು ಶರಾಯಿವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನರಕಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನು ಹಾವುಗಳಿದೆ, ಆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಏನಿದೆ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾವು ಇದೆ, ಆ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಆ ವಿಷ ಎಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷ ಅಲ್ಲ. ಕುಡಿದ ನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ವಿಷ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಟೋರಿ ಒಳಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮುಖದ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡಿದ ನಂತರ ಆ ವಿಷಾದ ಜಳ ಏನಿದೆ, ಆ ಜಳನಿಂದ ಇಡೀ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಉದರಿ ತಳಗಿ ಬೀಳ್ತೈತಂತೆ. ಅಂತ ವಿಷ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತೈತಂತೆ. ಬರೀ ಜಳ ಅದರದ್ದು ಜಳದ ಇಡೀ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಒದರಿ ತಳಗಿ ಬೀಳ್ತೈತಂತೆ. ಅಂತ ವಿಷ ನರಕದು ಹಾವಿನ ಬೆಂಕಿದು ಏನಿದೆ, ನಶಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ವಿಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಜನರಿಗೆ. ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ನಾವು ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ರ ಮಾಡಿಸಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನರಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ. ಫರಿಷ್ಠಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಫರಿಷ್ಠಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಾರೆ, ನರಕನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತರು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನರಕದಿಂದ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಹೆದರ್ತಿದ್ರು. ಹೈ ಅಲ್ಲಾ, ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನೀವು ಒದರ್ತೀರಾ, ಯಾ ರಬ್ಬಿ 500 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರ ಆ ನರಕದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆ ನರಕದ ಮಾಲೀಕಿನ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಮಾಲೀಕರು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, 500 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಏಕೆ ಒದರಾ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ. ಈ ನರಕಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ,
ನರಕದು ಕದಾ ತೆಗಿತಾರಂತೆ. ತೆಗ್ದಿದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಆ ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಕರೀತಾರಂತೆ, ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಯಾ ರಬ್ಬಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ? 500 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರ ನರಕದು ಜನರನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. 500 ವರ್ಷ ತನಕ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಎದಕ್ಕೆ ಓದರ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನರಕದಿಂದ ತೆಗಿದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಳ ತರಹದ ಶಿಕ್ಷೆ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫರಿಷ್ಠಗಳು ನೀರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಚುಂಬನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಮೀಪ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ, ನಿಂತರ ನೀರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ. ನರಕದ ಬೆಂಕಿ, ನರಕನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿನೇ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತು ಬ್ಯಾರೆ, ತರಹದ ನ್ಯಾಮ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೌಸೆ ಕೌಸರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹೌಸೆ ಕುದ್ದುಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ತರಹದ ನೀರು ನ್ಯಾಮತ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಈ ಮಾತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನರಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲೇ ಮಾತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನರಕ ಏನಿದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಫಿರ್ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಕಾರಣ ಏಕೆ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹುಕ್ಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನರು ನರಕ ಹೋಗಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನರಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನರಕ ಕಾಫಿರ್ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ, ಪಾಪಿ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಇಮಾನ್ ತಂದ್ರು, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹುಕ್ಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂತ ಜನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಂತ ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವರ್ಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನರಕ ಹೋಗಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೀರ್ ಕೆಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಏನು ಜನರಿದ್ರು ನರಕಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಏನಂತ? ನಾವು ನೀರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ. ನೀ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊ. ನೀನು ನರಕಲೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇಡ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಕೇಳಿದರ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು, ನೀವು ಕುಡಿಲೇಬೇಕಂತ ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅವಾಗ ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಮೀಪ ತಗೊಂತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಇಡೀ ಚರ್ಮ ಒದರಿಯನ್ನು ತಳಗಳು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಹೇಗೆ ಕುಡಿತಾರ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಹ ಸುಟ್ಟಿ ಬೂದಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇಡೀ ಚರ್ಮ ಗಂಟ್ಲ ಇಡೀ ಸುಡಿದು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ. ಅಂತಹ ನೀರು ನರಕದ ಬೆಂಕಿ ನರಕವನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ನರಕ ನೋಡಂತೂ ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ಎಂತಹ ನರಕ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನರಕನಿಂದ ಏನು ದುವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ನರಕದ ಬೆಂಕಿನಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಒಂದು ದುವಾ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಜಿರ್ನಿ ಮಿನನ್ನಾರ್, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಜಿರ್ನಿ ಮಿನನ್ನಾರ್. ಇದು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ದುವಾವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಜಿರ್ನಿ ಮಿನನ್ನಾರ್. ಅಲ್ಲಾಹ್ ನನ್ಗೆ ನರಕದ ಬೆಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ಗೆ ನರಕದ ಬೆಂಕಿನ ದೂರ ಇಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಇದು ದುವಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ದುವಾ? ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಜಿರ್ನಿ ಮಿನನ್ನಾರ್, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಜಿರ್ನಿ ಮಿನನ್ನಾರ್, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಜಿರ್ನಿ ಮಿನನ್ನಾರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶರಾಯಿ ಕುಡಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ, ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತಹ ಜನರಿನ 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ನಮಾಜು. ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೆ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ತೋಬಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ತೋಬಾವನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಇದು 1ನೇ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು 2ನೇ ಸಾರಿ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಮತ್ತು ನಾನು ತೋಬಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಮತ್ತು ತೋಬಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತೋಬಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 2ನೇ ಸಾರಿ. 3ನೇ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ, ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ನಂತರ 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಾಜನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅದೇನಾದ್ರೆ ಮತ್ತು 3ನೇ ಸಾರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೆ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ತೋಬಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಬಹಳ ಗಫೂರ್ ರಹೀಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್, ತೋಬಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ 4ನೇ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರೆ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು 4ನೇ ಸಾರಿ ತೋಬಾವನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರೆ 3 ಸಾರಿ ತೋಬಾದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಇಡೀ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. 4ನೇ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರಾಗ್ಲಿ 3ನೇ ಸಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ತೋಬಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರು, ನಾನು 3 ಸಾರಿ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಆದ್ರೆ 4ನೇ ಸಾರಿ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ತೋಬಾವನ್ನು. ಯಾರು ಜನರು? ಯಾರು ಶರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಶರಾಯಿ 1 ಸಾರಿ ಕುಡಿದ್ರು 40 ದಿನ ತನಕ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದ್ರು, ಹಬ್ಬ ಸಮಯ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮಾಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋತು? ಕಬೂಲಿನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತೋಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ತೋಬಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ? ಬರೀ ನ್ಯಾಲಿಗಿನಿಂದ ಅಸ್ತಗಫಿರುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚು ಅದೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತೋಬಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತೋಬಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿನೂ ಆ ಪಾಪ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಯ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಾರ್ಲ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತೋಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಇಂತಹ ತೋಬಾ ಕಬೂಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರು ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ತೋಬಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಬಾ ಇನ್ನೂ ಕಬೂಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, 4ನೇ ಸಾರಿ ಆ ಜನರಿನೇನಿದೆ ತೋಬಾವನ್ನು ಕಬೂಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನರಕನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನರಕನ್ ಕೀವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಪೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೀಪ್ ಅಂತ ಕುಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಜಾ ಮೇಲೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಶರಾಯಿ ಕೂಡ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪಾಪನ ದೂರ ತೌಫೀಕನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಪ್ರೀತಿ